Good morning, children. So today, once again, we are meeting. So today we are in lecture number 30, English grammar. Topic is transformation of sentences. હવે જો છોકરા, मैं તમને લેક્ચર નંબર 12 માં વોઇસ કરાવ્યા, એક્ટિવ ટુ પેસિવ, પેસિવ ટુ એક્ટિવ. હવે આ લેક્ચરમાં આપણે નવો ટોપિક જે લેવાનો છે એ કયો છે? ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝન. કયો ટોપિક છે મારો? ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝન. બરાબર છે? હવે you know what is meant by degrees of comparison because we have already studied this in standard 7. બરાબર છે? Degrees of comparison you have studied in standard 7, but you have studied that in low form. બરાબર છે? You have studied that in low form, that is positive, comparative and superlative. So let us start with it. There are three degrees of comparison. Three degrees of comparison. કદાચ મારું સ્પેલિંગ ખોટો છો. COMPARISON. SION નહીં, SON. Sorry. SON. Comparison. It looks bad. ઘણી વાર છે ઉતાવળમાં લખી દે કે સ્પેલિંગ ખોટો પડી જાય. Okay, children? So, degrees of comparison. હવે ફરીથી કહું છું, there are three degrees of comparison. બરાબર છે? નંબર 1 પોઝિટિવ. બરાબર છે? નંબર 2 કમ્પેરેટિવ. Number 3 superlative. Right? So these are the three degrees. Once again, we are supposed to study positive, comparative and a superlative. Okay? Now, what does degree mean? Grammar ની ભાષામાં degree is equal to adjective. Degree is equal to adjective. Degree is equal to adjective. બરાબર છે? ભાવનગર is a beautiful city. Adjective આપણે કઈ રીતે મળશે? Asking which or how to the noun. હું એમ કહું ભાવનગર is a beautiful city. The adjective કયો આવ્યો? Which city? Beautiful city. He is a stupid fellow. Adjective which fellow? Stupid fellow. અને actually સાદી ભાષામાં ડિગ્રીને શું કહેવાય છે? એડજેક્ટિવ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? એડજેક્ટિવ. અને you know what is meant by this adjective? Description of a noun. Which Bhavnagar? Beautiful Bhavnagar. Which fellow? Stupid fellow. બરાબર છે? A word which describes a noun or pronoun is called adjective. અને ટ્રાન્સફોર્મેશનની ભાષામાં ડિગ્રીને એડજેક્ટિવ કહેવાય. શું કહેવાય? એડજેક્ટિવ. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું ભાઈ? હવે આપણે આગળ ચાલીશું. સમ રૂલ્સ ટુ રિમેમ્બર. Right? Rules to remember. Rules. Number 1. Number 1. Do not change
change the tense of the sentence. Tense of the sentence. પહેલો રૂલ કયો યાદ રાખવાનો છે તમારે? Do not change the tense of the sentence. Tense એટલે verb. Verb નો tense બદલાવો જોઈએ નહીં. જો તમારો આખો સેન્ટેન્સ સાચો છે પણ જો વર્બ બદલાઈ ગયો તો બેટા ખોટું પડશે. સમજાઈ ગયું? સો બી કેરફુલ. ટેન્સ બદલાવો જોવે નહીં. નંબર 2, રૂલ નંબર 2, pick out the degree. Pick out the degree. Degree એટલે કયો? Adjective. બરાબર? Degree from the given sentence. From the given sentence. બીજું મારું કામ શું કરવાનું છે? મારે ડિગ્રી શોધી લેવાની. શું શોધવાનું છે? ધારો કે એમ કીધું ભાવનગર ઇઝ અ બ્યુટીફુલ સિટી. તો બ્યુટીફુલ શું થયું? ડિગ્રી થયું. ધીસ ઇઝ માય સેકન્ડ સ્ટેપ. જો બેટા મારા ઘરે હું તમને કહેતો જાઉં છું, આ રૂલ્સ કોઈ રેન એન્ડ માર્ટિનના નથી. આ બધી ટ્રીક છે. રૂલ્સ નથી, ટ્રીક છે જે મેં પોતે બનાવેલી છે અને જેમાંથી આપણે આન્સર લઈ આવીએ છીએ. ઓકે? થર્ડ, તમે ડિગ્રી શોધી લીધી. ઓકે? થર્ડ, if the question, now be careful, if the question, અને આપણે જે ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, question is given in હવે be careful, is given in superlative form. કયા ફોર્મમાં? superlative ફોર્મમાં. superlative form. બરાબર? If the question is given in superlative form, then the answer must be given in positive or comparative form. Comparative form. बराबर? जो આ લાઈન ને સમજો. If the question is given in superlative form, ધારો કે હું એમ કહું ભાવનગર is the most beautiful city of Gujarat, તો most beautiful શું આવ્યું? પોઝિટિવ ફોર્મ આવ્યું. તો જ્યારે મારે આની પોઝિટિવ, જો મારે સુપરલેટિવમાં ક્વેશ્ચન આપ્યો હોય, જો ક્વેશ્ચન સુપરલેટિવમાં હોય તો આન્સર કેમાં આપી શકું? પોઝિટિવમાં આપી શકું અને કમ્પેરેટિવમાં આપી શકું. બે બાજુ આન્સર આપી. No other city is as beautiful as Bhavnagar. Bhavnagar is more beautiful than any other city of Gujarat. And answer question શું બની ગયો? Bhavnagar is the most beautiful city of Gujarat. Clear થઈ ગયો? If the, જો ફરીથી સમજાવું છું, if the question is given in superlative form, જો superlative question આપ્યો હોય તો answer can be given in positive or comparative form. Answer કેમાં આપવાનો? Positive or comparative form. સમજાઈ ગયો? નેક્સ્ટ રૂલ. If the question is given in positive form,
positive form. बराबर? In positive form. Then answer must be given in comparative form. आंसर केम आपવાનો? कंपेरेटिव फॉर्म में. कंपेरेटिव फॉर्म. आंसर केम आपવાનો? कंपेरेटिव फॉर्म में. बराबर? जो क्वेश्चन मारो पॉजिटिव फॉर्म में होय तो आंसर केम आपવાનો? कंपेरेटिव फॉर्म में. समझ में આવી ગયું? ओके. नेक्स्ट. फिफ्थ. If the question is given in if the question is given in comparative form, excuse me, form, excuse me, then the answer is given in positive form. કેમ આપવાનો? પોઝિટિવ ફોર્મ. પોઝિટિવ ફોર્મ. કેમ આન્સર આપવાનો? પોઝિટિવ ફોર્મ. જો મારો ક્વેશ્ચન કમ્પેરેટિવ માં હોય તો આન્સર કેમાં દેવાનો? ક્વેશ્ચન. બરાબર? પછી એ બની ગયું. નાઉ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર. 6 પોઈન્ટ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. જોજો. તમે બધું ચેન્જ કરી નાખ્યું. આ ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝનમાં તમારે એક જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું. જો સેન્ટેન્સનું કન્સ્ટ્રક્શન ખોટું પડે, ભલે તમારો ટેન્સ સાચો છે, ડિગ્રી સાચી છે, પણ વર્ડ્સ જો આમથી આમ થઈ ગયા તો મિનિંગ બદલાઈ જાય. અને મિનિંગ બદલાઈ જાય એટલે સેન્ટેન્સ ખોટો પડે. બી કેરફુલ. આ એક જ ઠેકાણે ભૂલ થાય, બાકી હું તમને ભૂલ નહીં થવા દઉં ક્યાંય. આ એક ઠેકાણે બેટા જાળવવા. ઓકે? રીકન્સ્ટ્રક્ટ a meaningful sentence. Meaningful sentence. Reconstruct a meaningful sentence. બરાબર છે? હવે આખું જોઈ લો. બરાબર? આ આપણા સિમ્પલ રૂલ્સ છે. Do not change the tense of the sentence. Pick out the degree from the given sentence. If the question is given in superlative form, आंसर केमा देवानो? का पॉजिटिव का कंपेरेटिव फॉर्म में देवानो. केमा देवानो? का पॉजिटिव અને का कंपेरेटिव. बराबर છે? પછી જો ક્વેશ્ચન પોઝિટિવ ફોર્મ માં હોય તો આન્સર કેમાં દેવાનો? कंपेरेटिव फॉर्म में. आंसर केमा देवानो? कंपेरेटिव फॉर्म में. बराबर? जो क्वेश्चन कंपेरेटिव फॉर्म में होय तो आंसर केमा देवानो? पॉजिटिव फॉर्म में. सादी भाषाમાં શું કહેવાય? જો સુપરલેટિવમાં ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પોઝિટિવ કમ્પેરેટિવ બેયમાં આપી શકો. જો પોઝિટિવમાં ક્વેશ્ચન હોય તો તમારે આન્સર દેવાનો કમ્પેરેટિવ ફોર્મમાં. અને જો કમ્પેરેટિવ ફોર્મમાં ક્વેશ્ચન હોય તો આન્સર દેવાનો પોઝિટિવ ફોર્મમાં. સમજાઈ ગયું? પરફેક્ટલી મગજમાં ઉતરી ગયું ને ભાઈ? ગુડ. પછી આખા સેન્ટેન્સને વ્યવસ્થિત બનાવવાનું. રીકન્સ્ટ્રક્ટ અ મીનિંગફુલ સેન્ટેન્સ. સમજાઈ ગયું? This is your rules to remember. હવે આપણે આગળ આવશું. રાઈટ? ડિગ્રીઝ ઓફ કમ્પેરિઝનમાં આગળ આવશું. 10 એક કોલમ દોરજો. રાઈટ?
Now draw columns. Right? Our luck is positive. Comparative. અને superlative. Superlative. આ ખાલી તમને રિમેમ્બર કરાવવા માટે છે. બરાબર છે? પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ, સુપરલેટિવ. હવે પહેલા બે ત્રણ ઈઝી ડિગ્રી લખશું, પછી થોડીક હાર્ડ લખશું, જે તમારે રેગ્યુલરલી વપરાય છે. બરાબર? બિગ. મારો પહેલો ડિગ્રી કઈ થઈ? બિગ. તો કમ્પેરેટિવ ફોર્મ શું થાય? બિગર. શું થાય? બિગર. સુપરલેટિવ ફોર્મ શું થશે? બિગેસ્ટ. બરાબર છે? બિગ, બિગર, બિગેસ્ટ. પછી બીજું લખીએ સ્મોલ. સ્મોલ. તો શું આવ્યું? સ્મોલર. સ્મોલર. શું આન્સર આવ્યો? સ્મોલેસ્ટ. સ્મોલેસ્ટ. એટલે આ બધા વર્ડ્સથી તમારે ક્વેશ્ચન બનવાના છે. સપોઝ હું કહું Nepal is the smallest city of Asia, country of Asia. Nepal એશિયાનું સૌથી સ્મોલેસ્ટ કન્ટ્રી છે. Nepal is the smallest country of Asia. તો સ્મોલેસ્ટ નું ડિગ્રી આવી ગઈ કે નહીં? સમજાયું? ડિગ્રી પકડી લેવાની, બાકી કોઈ તમને તકલીફ પડશે નહીં. થર્ડ, ગુડ. પોઝિટિવ ગુડ છે, તો કમ્પેરેટિવ શું થશે? બેટર. શું થશે? બેટર. અને સુપરલેટિવ શું થશે? બેસ્ટ. ગુડ, બેટર, બેસ્ટ. બરાબર છે? પછી બ્યુટીફુલ. ફોર્થ, બ્યુટીફુલ. બ્યુટીફુલ. એમાં શું થશે? મોર બ્યુટીફુલ. શું થશે? મોર બ્યુટીફુલ. અને પછી શું થશે? મોસ્ટ બ્યુટીફુલ. મોસ્ટ બ્યુટીફુલ. બ્યુટીફુલ, મોર બ્યુટીફુલ, મોસ્ટ બ્યુટીફુલ. બરાબર? પછી ફિફ્થ, મચ. મચ. મચ તો શું આવ્યું? મોર અને મોસ્ટ. મચ, મોર, મોસ્ટ. થઈ ગયું? પછી આવ્યું લેસ. લેસ. તો લેસન. LESSON નહીં, તો એ પાઠ થઈ જાય. લેસન એટલે ઓછું. LESSEN, લેસન. લીસ્ટ. LIST લીસ્ટ નહીં, LEAST લીસ્ટ. સ્પેલિંગમાં ધ્યાન રાખવાનું. પછી સેવન્થ, બેડ. બેડ. એમાં શું આવે? વર્સ. અને પછી શું આવશે? વર્સ્ટ. શું આવશે? વર્સ્ટ. બરાબર? પછી 8, મી. મીનું શું થશે? માઇન્ડ. અને સુપરલેટિવ શું થશે? માઇન્ડ. હવે સવાલ એવો થાય, બેમાં માઇન્ડ આપ્યું મારે સમજવો શું? તો માઇન્ડ આપ્યો તો બીમાં વયું જવાનું, બી આપ્યું તો માઇન્ડમાં જવાનું. એમાં પછી બહુ માઇન્ડ એપ્લાય નહીં કરવાનું. પછી એને વિચારો સુપરલેટિવ છે કે કમ્પેરેટિવ છે, વાંચીને ખબર પડી જાય. માઇન્ડ સુપરલેટિવમાં છે આપ્યું છે કે કમ્પેરિઝનમાં છે. માઇન્ડ ઇઝ બેટર ધેન યોર્સ કીધું તો એ કમ્પેરિઝન થાય. માઇન્ડ ઇઝ ધ બેસ્ટ કહો તો સુપરલેટિવ થાય. સમજાણો? કહો. પછી 9, સ્વીટ. તો સ્વીટર, સ્વીટેસ્ટ. સ્વીટ, સ્વીટર, સ્વીટેસ્ટ. બરાબર? પછી 10, tall, tall, taller.
સમજાઈ ગયું? એટલે આ તમારી ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન થી. આ મેં તમને ટેબલ શું કામ લખાવ્યા કે તમને થોડો આઈડિયા આવી જાય. આની બહાર તો તમારી કોઈ ડિગ્રી જવાની નથી, એટલે તમારે ખાલી ડિગ્રી એક સાચી પકડી ટેન્સમાં ભૂલ કર્યા વગર જો સેન્ટેન્સ બરાબર ગોઠવાઈ જાય તો તમારો કોઈ સેન્ટેન્સ ખોટો પડે નહીં. સમજાઈ ગયું? સો this is the whole game of degrees of comparison. Positive, comparative, superlative. બરાબર છે? હવે એક્ઝામ્પલ લખશું. ચાલો. Example number 1. Bhavnagar is the most beautiful city of Gujarat. Bhavnagar is the most beautiful city of Gujarat. City of Gujarat. બરાબર? ક્વેશ્ચન મારો શું છે? જવાબ દો. ભાવનગર is the most beautiful city of Gujarat. સૌથી પહેલા મેં વર્બ પકડી લીધો is. પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં સેન્ટેન્સ છે, વર્બ એટલે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ is. તો મારે આન્સર ઇઝ માં જ આપવો પડશે, પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં જ આપવો પડશે. પછી આપણે ડિગ્રી ક્યાં છે જુઓ તો કહેશે મોસ્ટ બ્યુટીફુલ. કઈ ડિગ્રી છે? મોસ્ટ બ્યુટીફુલ. આ બે વસ્તુ થઈ ગઈ. આ બે વસ્તુ શું થઈ? મેં ક્વેશ્ચન એનાલાઇઝ કરી લીધો. હવે ઇઝ મારો વર્બ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં છે અને મારે આન્સર પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં દેવાનો છે. મોસ્ટ બ્યુટીફુલ એટલે સુપરલેટિવ ડિગ્રી થાય તો મારે આન્સર બે બાજુ આપી. કે રૂલમાં શું કહે છે? if the question is asked in superlative form you can give in positive form also and you can give in comparative form also. તો આમાં બેમાં આન્સર લખીશ. ઓકે. નંબર 1, no other city of Gujarat is આવી ગયો. આપણે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં જવાબ આવી ગયો ને? is as beautiful as Bhavnagar. બરાબર? આ ડિગ્રી કઈ આવી ગઈ? પોઝિટિવ ડિગ્રી આવી ગઈ. નો અધર સિટી ઇઝ એઝ બ્યુટીફુલ એઝ ભાવનગર. આ મારી પોઝિટિવ ડિગ્રી. હવે હું લખીશ કમ્પેરેટિવમાં. બરાબર? કમ્પેરેટિવ. ભાવનગર is more beautiful than any other city of Gujarat. Right? તો શું આન્સર આવી ગયો? મોર બ્યુટીફુલ. એટલે તમારું થઈ ગયું કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી. ક્વેશ્ચન મને કેવા પૂછ્યો તો? સુપરલેટિવમાં. મેં આન્સર કેમાં આપ્યો? પોઝિટિવમાં આપ્યો અને કમ્પેરેટિવમાં આપ્યો. સમજાઈ ગયું? ભાવનગર ઇઝ મોર બ્યુટીફુલ. એટલે કમ્પેરિઝન થઈ ગયું ને બીજા બધા સિટીની વચ્ચે. બીજા સિટી અને ભાવનગરની વચ્ચે કમ્પેરિઝન થઈ ગયું અને પ્લસ મોર બ્યુટીફુલ વર્ડ આવી ગયો. પાછો ટેન્સ એનો રહી ગયો. મેં તમને છેલ્લું એક લાલ અક્ષરે શું લખી દીધું હતું? reconstruct a meaningful sentence. સેન્ટેન્સ બનાવવામાં જો બેટા તમે ભૂલ કરશો તો I am helpless.
એમાં હું તમને કાંઈ મદદ નહીં કરી શકું. સેન્ટેન્સ તો તમારે સાચો લખવો પડે. સમજાઈ ગયું? ઓકે. બીજો એક્ઝામ્પલ. Example number 2. They could judge only that much that night. They could judge only that much at night. बराबर? could એટલે શું થયો? past tense થયો. ડિગ્રી સોરી past tense થયો એટલે આન્સર કેમાં આવશે? past tense માં આવશે. આ ડિગ્રી કઈ છે? only that much. આ મારી ડિગ્રી થઈ. અચ્છા much કેમાં આવશે? much more most. એટલે much કયો થયો? પોઝિટિવ ડિગ્રી થઈ. अच्छा जो मानो क्वेश्चन पॉजिटिव में होय तो आंसर केमा आपी एकू? कंपेरेटिव में आपको पड़े. सुपरलेटिव तो मारे विचाराय नहीं पर आंसर केमा आपनो? कंपेरेटिव में. ओके तो लेट अस सी कम ऑन. they could not judge meaning नो बदलाव जो ध्यान रखजो. they could not judge more than that. जो much નું more થઈ ગયું. much positive form તો more નું થાય comparative form થઈ ગયું. જો શું લખ્યું? they could judge only that much. એટલે એ લોકો એટલું જ નક્કી કરીએ કે આથી વધારે નક્કી થયું નહીં. તો હું શું લખી છું? they could not judge more than that. more than that એટલે શું થઈ ગયું? only that much એટલે શું થઈ ગયું? more than that થઈ ગયું. only that much તો શું થાય? more than that. much more. પછી પાછો that આવશે. that they could not judge more than that night. they could not judge more than that night. સમજાઈ ગયો? ક્લિયર? ઓકે. એક્ઝામ્પલ નંબર 3. Ram is taller than Shyam. Ram is taller than Shyam. is શું છે? પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. તમારો આન્સર કેમાં દેવાનો? પ્રેઝન્ટ ટેન્સ માં દેવાનો. આ કઈ ડિગ્રી છે? તો કે ટોલર નામની ડિગ્રી છે. ટોલર એટલે શું થાય? કમ્પેરિઝન થાય. તમારો ક્વેશ્ચન કમ્પેરેટિવ ફોર્મમાં છે. તમારો આન્સર કેમાં દેવાનો? પોઝિટિવ ફોર્મમાં. આન્સર શું આવ્યો? હવે આ જો રામ અને શ્યામની વચ્ચે કમ્પેરિઝન છે અને આપણે બીજા કોઈને ઇન્વોલ્વ કરી શકશું નહીં. તો આન્સર શું આવશે? Shyam is આવી જો ડિગ્રી not as tall as Ram. Shyam is not as tall as Ram. અને જો ક્વેશ્ચન જો Ram is taller than Shyam. Ram Shyam કરતા ઊંચો છે તો આનો મતલબ શું થયો? Shyam Ram જેટલો ઊંચો નથી. Ram is taller than Shyam. So Shyam is not as tall as Ram. આ તમારે બની ગઈ degrees of comparison. આખું પરફેક્ટલી આ ટોપિક બધાને સમજાઈ ગયો ભાઈ? એની ડાઉટ? કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મને ફોન કરીને પૂછી લેજો. કોઈ પણ ક્વેરી હોય મને પૂછી લેજો. બરાબર છે? હવે we will start with homework. (20 to 25 sentences from reference book.
20 to 25 sentences from reference book. જો તમારે બધા પાસે રેફરન્સ બુક હવે આવી ગઈ છે, બરાબર? તો બધા લેસનમાં એવું નથી કે લેસન નો ચાલ્યા હોય તો આપણે નો કરાય. ગ્રામર તો આજે કરવાનું, કાલે કરવાનું, બરાબર છે? તો 20 to 25 સેન્ટેન્સ તમારે રેફરન્સ બુકમાંથી લખવાના છે. એકવાર 2 મિનિટ માટે વિડિયો ચાલુ રાખું છું. આખા બધા સેન્ટેન્સ તમે જોઈ જાઓ, નિરાંતે સ્ટડી કરો અને બી કેરફુલ, માઇન્ડ વેલ. જો ફરીથી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપું છું, લેક્ચર ડાઉનલોડ કરી લેવાનો અને ક્યાંય પણ અટકતા હો, ડાઉટ હોય તો તમે વારાઘડીએ જોઈ શકો, બરાબર? અને એક એક વર્ડ તમે ક્લિયરલી સમજી શકો, કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. Am I clear, children? So I am keeping this video for 2 minutes. You check it out and you see how much it is needed. Okay, children?